수업 시작하기 전에 간단하게 우리가 인공지능이 사용되는 실제 기술들을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 동영상을 같이 보도록 할게요. Global warming is one of the big challenges of our times, if not the biggest challenge of our times. Now, we really do have the technology to address the issue of carbon footprint greenhouse gases from the electric sector. The AES Corporation is one of the leaders in new technologies for renewables and energy storage. It's a Fortune 500 company. Our mission is accelerating a safer and greener energy future. Right now we have around 8 wind farms. Each farm has different capacity, starting from 50 turbines up to 300 turbines. They cover large spans of geography and land. They're spread across hilltops and mountainsides. All these turbines need annual inspections. Originally, it could take up to 2 weeks to do one inspection. We partnered with leading drone service company Measure. Right now with drones, we can do it in 2 days. And this is safe and quick. For a wind turbine inspection, we go out with our pilots, and what we're looking for is cracks or defects, things that may need to be repaired. On a typical inspection, we're coming back with 30,000 images. Spending 4 weeks reviewing images, I don't think anyone's going to argue that that's the best use of a highly trained engineer's time. How do we speed that up and how do we make it 10x more efficient? That's where machine learning and AI comes in. We've built a great end-to-end solution using Google Cloud's tools and platform. With the AutoML Vision tool, we've trained it to detect damage. We're able to eliminate approximately half of the images from needing human review. The remaining 50% of their time can now be very focused on identifying that damage and really determining the right course of action to remediate it. Moving from reviewing images to training machine learning models, it's a much higher order employment opportunity for people and one where we're trying to develop our team. Google Cloud has been a great partner. Their technology is consistently among the world leaders and they're just a great partner to work with person to person. At the end of the day, we won't reach the cleaner energy future without advanced tools like machine learning. 자, 여기까지 잘 보셨어요. 지금 구글의 클라우드 API를 활용해서 지금 데이터들을 모으는데 지금 데이터들을 모으는 것들이 아까 풍력 발전에서 있는 터빈에 있는 팬에 있는 손실이나 이것들을 2주에 한 번씩은 체크를 해야 된다고 합니다. 특히 그 드론이 팬들 사이를 돌아다니면서 각각의 사진들을 확보를 하고 그걸 통해서 균열이 갔는지 파손이 됐는지를 판단하는 그런 것들을 통해 효율적으로 에너지를 확보하는데 큰 기여를 하고 있는 것들을 광고하는 영상을 잠깐 보았습니다. 여러분, 이번 시간에는 케라스를 활용한 영화 리뷰 분류하기를 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 케라스에서 제공해주는 IMDb라고 하는 데이터셋을 불러올 거고요. 이 데이터셋을 통해서 로드 데이터를 함수를 호출합니다. numWas로 10,000개를 불러오면 한 리뷰당 10,000개의 단어를 제한하는 리뷰들이 들어오게 됩니다. 왼쪽에 리턴 값으로 트레인 데이터와 트레인 레이블이 나오고요. 그 다음에 검증할 수 있는 테스트 데이터와 테스트 레이블이 함께 넘어오게 됩니다. 그러면 한번 이 트레인 데이터의 모양이 어떤지 한번 살펴보게 되면 트레인 데이터의 모양은 대략 25,000개의 리뷰로 구성되어 있습니다. 그 다음에 트레인 데이터를 직접 한번 찍어보니 여기 안에는 리스트로 각 숫자들이 이렇게 많이 들어가 있는 걸 볼 수 있는데요. 이 숫자들은 각각의 단어들을 인덱스화 시킨 겁니다. 다시 말해서 예를 들어 1번 같은 경우에는 예를 들어 더 이런 거나 14번 같은 경우에는 is 이런 것들을 해서 단어들을 한마디로 숫자화 시킨 거죠. 디지털화 시켜서 지금 여기에다 넣어 놓은 상태입니다. 그것들을 확인하려고 하면 실제로 워드 IMDb에 get word index라는 가져오면 얘를 그대로 찍어보면 여기에서 이런 식으로 찍어보면
상당히 많은 데이터도 나오게 되는데요. 자, IMDb에서 여기에 있는 단어들을 get words index라고 하는 함수로 호출하게 되면 여기에서 이 워드 안에 이 인덱스 각각의 단어들과 숫자가 매칭되어 있는 인덱스를 확인할 수 있습니다. 아래 보시다시피 뭐 반이나 울즈나 스파이더나 행잉이나 이런 우디나 이런 것들이 다 각각의 숫자들로 매칭이 되어 있습니다. 자, 그리고 나서 밑을 한번 보도록 하면 체인지 폼이라고 해서 우리가 데이터들을 지금 현재 그대로 넣어줄 수 있는 것이 아니라 케라스의 인풋 값으로 넣기 위해서 우리가 차원을 2차원으로 변경시키게 됩니다. 그렇게 되고 나면 여기 체인지 폼을 하게 되고 나면 실제로 원래 25,000개라고 찍혔던 아까 요 리뷰가 25,000에 만 개로 각각의 데이터로 이렇게 쪼개져서 나오게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 numPy로 이 타입을 레이블의 타입을 플로트 32로 바꿔주는 것이 필요합니다. 자, 그러면 이제 케라스로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 케라스에 여러분들이 전에 배웠다시피 모델과 케라스의 레이블을 가져오게 되고요. 모델의 시퀀티알 같은 경우에는 이제 케라스의 모델을 만들겠다, 시작하겠다는 뜻이죠. 그리고 난 다음에 계층의 모델에 add가 있는데 이 add는 모델에 이제 층을 쌓아주는 것이라 생각을 하시면 됩니다. 레이블즈의 댄스 같은 경우에는 밀도 같은 느낌이긴 한데 여기에 있는 이 층은 어떻게 하겠냐, 인풋 값으로 만 개의 데이터가 들어오게 되면 액티베이션 펑션으로 우리는 렐루 함수를 불러오도록 하도록 정하고 그 다음에 아웃풋으로 16개의 아웃풋이 개수가 나가는 걸 정합니다. 그리고 모델에 다시 한 개의 층을 다시 쌓게 되면 이번에는 이제 뒤에 인풋층은 따로 정할 필요 없이 이번에도 렐루층으로 16개의 아웃풋이 나가는 것을 설정을 하고요. 마지막으로 모델의 add로 레이어의 댄스로 다시 액티베이션으로 이번엔 시그모이드 출력 함수를 설정을 하고 마지막으로 출력하는 개수를 한 개층으로 설정합니다. 자, 이렇게 한 개층으로 설정하게 되면 제일 마지막에 이 값이 한 개의 값으로 나온다는 것이고요. 이 한 개의 값이 나오게 되면 여러분이 여기 값을 통해서 이것이 긍정인지 부정인지를 판별할 수 있는 것입니다. 최종적으로 이 모델의 컴파일을 함수로 불러오는데 여기에서 말하는 것들은 이제 뭐 병사하강법을 쓰겠다. 그리고 오차 함수는 바이너리 크로스 엔트로피 함수를 쓰겠다. 그리고 정확도로 매트릭스를 확인하겠다 라고 이렇게 설정해 주는 정도입니다. 자, 그러면 이제 여기에서 먼저 트레인에서 제일 먼저 검증하는 단계, 그리고 그 다음에 이후에 훈련하는 단계를 각각 분리해 주는 부분이고요. 여기에서 이제 모델로 이제 직접 검증하는 데이터, 그리고 훈련하는 데이터, 검증하는 데이터를 각각 넣어주고 에포크는 20으로 설정을 합니다. 반복 횟수를 20번 훈련하겠다는 얘기고요. 그리고 배치 사이즈는 512로 설정합니다. 자, 이렇게 되었을 때 이 스토리에는 각각의 그 손실률과 정확도, 그리고 검증 손실률과 검증 정확도가 각각 데이터로 남게 됩니다. 자, 그러면 각각 한번 우리가 쌓아 보도록 하겠습니다.
하나하나 치면 좋겠지만 시간 관계상 이렇게 하나하나 칠 수 없다는 점 양해 부탁드리고요. 지금 에포크로 20번을 돌면서 지금 훈련을 하고 있고, 로스는 조금씩 낮아지는 것들을 볼 수가 있습니다. 그리고 이 로스 같은 경우에는 검증 로스 같은 경우에는 어느 정도는 줄어들었다가 다시 증가하는 것을 확인할 수가 있고요. 검증 정확도도 높아지다가 어느 순간부터는 다시 낮아지는 걸 여러분들은 확인할 수가 있습니다. 이것들을 여러분들이 다시 확인을 하고자 하면 여기에서 전에 매트플로우의 PLT를 활용해서 우리가 이 그래프를 그려주는데요. 항상 이 부분들은 거의 고정화되어 있기 때문에 그냥 외우다시피 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 그리고 X축을, 에포크의 X축을 정하고 난 다음에 플로트로 자, 손실률을 우리가 한번 그려볼 건데요. 손실률을 그려보니까 먼저 이 점선 같은 경우에는 우리가 훈련했을 때 이 손실률이 갈수록 줄어든다. 한마디로 오류가 갈수록 줄어든다 라고 생각을 할 수도 있겠지만, 실제로 그것이 아닌 검증 데이터로 우리가 그렸을 때는 어느 정도는 손실률이 낮아지다가 올라가는 걸 볼 수가 있습니다. 이때 이러한 부분들은 우리가 훈련을 하면 할수록 갈수록 잘해지는 것이 아니라 그 데이터에 맞게 과대적합이 되는 것들을 볼 수가 있고요. 훈련이 되면 될수록 그 값들이 데이터에 맞게 설정이 되기 때문에 이후에 이렇게 과대적합되는 이러한 부분들은 버리고 사용하시면 된다 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 훈련과 검증 정확도를 한번 그려보는데요. 훈련 정확도에서도 마찬가지로 훈련을 하면 할수록 이러한 정확도가 높아지는데, 아까 말씀드렸던 손실률에서 봤을 때 과대적합이 되는 순간부터 실제로 검증된 데이터에서는 그 정확도가 떨어진 것들을 여러분이 쭉 볼 수가 있습니다. 최종적으로 이 모델을 학습했을 때 테스트 데이터를 가지고 우리가 한번 최종적으로 보려고 하는데요. 정확도는 대략 70% 정도 나오는 걸 확인할 수가 있습니다. 그리고 이건 예측값인데요. 이제 0에 가까우면 가까울수록 이것들은 부정이고, 1에 가까울수록 긍정이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 자, 여기까지 여러분들과 함께 인터넷 무비 데이터에 대해서 간단한 케라스 예제를 통해서 공부를 해보았는데요. 그동안 여러분들이 배우는 것들에 비해서 다소 어려울 수도 있고, 아니면 너무 쉬울 수도 있다고 생각이 들 수도 있습니다. 수고 많이 하셨고요. 영재 끝까지 수업 마무리 하셔서 좋은 결과 있기 바랍니다. 감사합니다.